mocny w rozsądku. Nie polegaj na sprawiedliwości swej. Мужчина і жанчина стварив їх. Катехеза про сім'ю ojca Piotra Bielewicza. Chrystosu Воскрес, сапраўды Воскрес. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Дорогие браты і сёстры, дорогие слухачы Радіа Марыя, я кожную пятніцу сустракаемся в гэтую зноў асаблівую пятніцу, бо гэта пятніца ў актаве з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Усе гэтыя дні перажываем як адзін дзень. Як адзін дзень. 8 дзён актавы ад нядзелі з мёртвых паўстання да нядзелі міласэрнасці Божай, калісьці называлася Белая нядзеля, Przewodnia niedziela, цяпер міласэрнасці Божай. Гэта як адзін дзень. І таму можам сёння не пасціцца. Святкуем, радуемся ў воскрешенню Езуса Хрыста, тое, што Ён уваскрэс, тое, што Ён жыве, што Ён з намі, наш Пан, Езус Хрыстус. І асабліва ў сям'ях нашых. Няхай будзе супакой, няхай Езус дае гэты супакой сем'ям нашым, дае любоў, згоду. Як важна жыць у сям'і і жыць добра ў сям'і, не грэшна, nie w złości, nienawiści, gniewie, zazdrości, ale u Bożej łasce, tak i po ludzku, dobra żyć. Сёння вернем się już do naszych tem z dokumentów Kościoła, jakie кажуть про сямейное życie, służeńskie życie, про służenka, męża i żonku, про сям'ю батьков i dzieci, i wnuków, i dziedul, babul. Про гэта ўсё будем казаць, чаму вучыць Касцёл в гэтых справах, як Касцёл глядзіць на сям'ю, бо гэта вельмі важна. Зараз пра гэта будзем больш падрабязна казаць, а спачатку яшчэ хачу прачытаць малітву, якую я выбраў як амаль заўсёды з малітоўніка Бог добры. Малітва Maci za siamiu, tak ona nazywaецца, stronka 198, ale u pryncypie ta malitwa może być każdego czlena siamii za siamiu. Posłuchajem, u duszy, u sercy pomolim się. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie Jezu, z Maryją i Józefem Ty żył u siami. Nauczy mnie nie zаўсёды cenić kasztowny dar być czastkaju siami. Pokaży mnie nowe szlachy, kab obaraniać i sucieszać moich rodnych. I daj mnie siły każdy dzień robić toje, co będzie równocenna przyznaniu ja lubię Ciebie, wykazanemu bez słów. Ale nagadwaj mnie, kab ja często wymawlała гэтыя słowy. Dozwól mnie nigdy nie rozstawać ni z kim z czlenów mojej siami u gniewie. Dopomagaj mnie zаўсёdy odrazuż wiertаться, kab probaczać i otrzymywać probaczenie. Dozwól mnie baczyć Twój obraz u każdym człowieku, u mojej własnej siami i u siemiach moich rodnych, uświadamiający, że u Twoim władarstwie my zaprawdy będziemy jedną siamią, objednanej Twojej ofiarą na krzyży. Amen. Tak. Amen. Święty Józefie, mali się za nas. Maci Boża, Maryja, Karolewa Siemiał, mali się za nas. Amen. Drogie, сегодня już rozpoczynajem nowy dokument papski. Niemnogo majem czasu
Тому я гэты документ у нас толькі 40 хвілін, 35, 10 так. Таму я буду гэты документ распавядаць, аб'ясняць по маленькім кавалачку, немного. Не буду спешыць. Вось таму, што нема часу, то буду яго выкарыстоўваць спакойна. Так, не буду спешыць, каб мы маглі добра зразумець вялікі клопат супольнасці Касцёла, вялікі клопат папы рымскага кожнага і іерархіі Касцёла, і ўсіх членаў Касцёла каталіцкага, нашага паўсюднага, вялікі клопат пра сям'ю і пра сужэнства. Што для Касцёла гэта вельмі важная тэма. Вельмі. Мы ўжо ўбачылі, можа, памятаеце, 2 документы мы распавядалі. Кастико Нуби, Пія XI і другі документ Humane Vitae папы святого Павла VI. І гэтыя документы яны паказалі накірунак, як павінна супольнасць, грамадства, свет ісці, каб берегчы найвялікшыя вартасці, ценнасці чалавечага жыцця, берагчы сям'ю, берагчы сужанкаў і берагчы іх у любові, каб не страцілі тое, што для нас усіх найважнейsze. І в асабістым жыцці, маім асабістым, любоў, і в жыцці супольным, сямейным, ці таксама супольнасць манаская, гэта таксама ў якімсьці сэнсе сям'я, дзе мы хочам супольна маліцца, дзе мы хочам супольна жыць, таксама ў любові. В гэтай любові, якой вучыць нас Езус Христос. І наступны документ, над якім мы будзем разважаць, цяпер сёння пачнем гэта разважанне нашае, гэтую катэхезу, каб вучыцца чамусьці новаму, гэта документ адхортацыя святого Яна Павла II Вялікага, якая называецца Familiaris Consortio. Сям'я. Сям'я в сучасnym świecie. Familiaris Consortio w сучасnym świecie. In nostra eterna. Сям'я в сучасnym świecie, w naszym świecie. I сёння уведзенне. Спачатку хочу сказаць, што папа рымскі Ян Павел Вялікі, святы, wydał гэтую адхортацыю, гэты документ 22 listopada 1981 года. Гэта была нядзеля Хрыста Валадара. 81 года, разумееце, гэта ўжо 40 гадоў таму. І папа рымскі як бы прадбачыў, далёка сваім зорам глядзеў як прарок тое, што робіцца цяпер у свеце. Хачу вельмі моцна падкрэсліць, зазначыць, што навука папы, документ папскі, ён для паўсюднага касцёла, паўсюднага, паўсюль, як ёсць паўсюль, не толькі в Европе, тым больш не толькі в Беларусі, ці не толькі в Італіі, але паўсюль і в Европе, і в Азії, і в Афрыцы, і в Амерыцы, адной і другой, значит, Поўночнай і Поўднёвай Амерыцы, і в Австралii, і паўсюль, паўсюдны, для паўсюднага касцёла. Гэта значит, документ актуальны для кожнага чалавека. Для кожнага на зямной кулі. Для кожнага, не для кагосьці аднаго. Не, для кожнага чалавека. І гэта вельмі важна. І ў вядзенні папа ўжо нават названня пунктаў у уступе названня пунктаў. Першы пункт. Касцёл у службе сям'і. Słuchajcie, tak
tak nazwać punkt pierwszy. Chcę uszo coś znaczyć. Kościół nie chce kierować siamią. Kościół nie chce uwachodzić tak, кажуть na francuską, chyba z francuskiego języka, bezpardonna, bez takiego, bezkulturna, można tak сказать, u twoją osobistą siemię, twoją, gdzie ty jest mąż, gdzie jest twoja żonka, gdzie jest wasze dzieci. Nie, Kościół nie chce tak, bezkulturna. Kościół chce wam służyć. Służyć wam chce. Służyć. Nawet nazwanie, pierwszy punkt, zaraz pierwszy tej adhortacji pokazuje na służbu. Kościół u służbie siamii. Tak. I u tym Papa Rzymski rozpoczynaje o tym wiedzieniu takie wielmi ciężkie słowy dla nas. Wtedy może jeszcze nie do końca zrozumiały ja w 1981 roku, 40 lat temu. Się miał, все tak normalno było, my jakoś tam żyli w naszych ziemiach. Ale papa każe tak, jest siły u świecie, siły, jakie chcą zniszczyć siamiu. Słuchajcie, w 81 roku tak kazać, to było dla mnogich ludzi, a nawet konkretnych siemiał, zdziwienie. Siły u świecie, jakie chcą zniszczyć siamiu, a potem dalej jeszcze każe, albo jak miesz zmienić jej, zrobić je nie taką, jaka ona powinna być i jest z samej przyrody, natury i z Biblii, ale jakby przekreślić. Jest takie siły. I my chyba zauważajem, że te siły dzienniczają w całym świecie. Teraz to jawna. Już 40 lat после to stało jawnym. Nikt nie sumniewaje się na dzisiejszy dzień, że jest u świecie takie siły, jakie chcą literalnie zniszczyć siamiu. Literalna. I te siły jest wielmi mocne. Temu Papa Rzymski już w 81 roku zauważaje to, jak nam da pomagczy. Bo siemia to wielkie dobro dla gromadztwa, dla narodu, dla konkretnego gromadztwa. Weźmy naszą lubimą Białoruś. Czym silniejsza jest siemia, tym silniejsza jest nasza kraina. Temu trzeba po prostu umacować siemiejne kosztowności. To jest w siemi najważniejsze. Dobro gromadztwa jest jakby związane wielmi mocno z dobrom siemi. Ja dam od razu dam prosty przykład, wielmi prosty dla nas wszystkich, zrozumiały, ale ciekawa, wielmi redka, wielmi. Nad tym zadumywajem się. Wielmi redka. Dobro gromadztwa związane z dobrom siemi. Zauważcie, kiedy gromadztwo jest mocne, bogate, uzrastaje, kiedy mocna jest siemia, trwała, wierna, dobra, tak skażem prostym językiem siemia. Ujawicie sobie, że jest rozwody, bo jany jest, tak? Jest wielmi słaby jest siemi ciapier. I zauważcie, na tym prostym urowni, na prostym urowni pracy, profesjonalnej pracy. Ktoś ci tam pracuje, może być prostym ślesarem, może być czynownikiem, kim
kim chcecie. Może być wodzicielem. Kim chcecie. To nieważne. I na przykład taki, no weźmy mężczyznu. I on wodziciel, albo on ślesar, albo on jakiś tam czynownik w ofisie pracuje. I on dowiaduje się, na przykład, że żonka jego chce rozwodzić się. Padała w sąd na rozwód. I on przychodzi do pracy. W jakim stanie i on przychodzi do pracy? Wy uявляете? Nienormalny człowiek, psychiczno chory człowiek będzie ura, moja żonka padała na rozwód. Niech to tak nie zrobić. I on, jak my każemy, przychodzić przybity, przychnieczony. I on nie może pracować normalno. Stoić w kaletach stanka jak ślesar. Jemu niczego nie idzie. Siedzieć za tym stołem w swoim ofisie, niczego nie idzie. W głowie straszno twaryca. Siedzieć za rulą. O, kaliście, dziękuj Bogu, moje siabra świętej pamięci, Antun Lisiec, doktor. Ja jego woził po Białorusi, no, był taki czas. Ja za rulą i on mnie, jak wodzicielu, zwracał uwagę, ojciec Piotr, bądźcie ostrożny, każe za rulą. Wy nie wiedajecie, co ciapier twaryca z tym wodzicielem. I jakie u jego dumki, a może u jego jakieś siemiejne problemy, a może żonka jemu skazała, że to, nawet tak ją skazał, a może żonka jemu skazała, że to rozwodzić się. I on ciapier siedzi za rulą napróżony, złoj cały i nie wydaje kudy dzieca. Bądźcie ostrożni za rulą. Potem ja zadumał się, prawda? Jak może być? I zauważcie, jaka wielka paciera dla usiałego gramadztwa. Rozwód siemiejny, niby dotyczyć dwoich ludzi. Nijak nie dwoich, a jekali jest dzieci? A kali jest dzieci? Słuchajcie, jak to już psychologia dokazała. I sława Bogu, Jezus skazał nie lcha rozwodzić się. Do tego jeszcze dojdziemy w tym dokumencie papskim. Ale psychologia już dokazała, że nieważne u jakim wzroście jest dzieci. Dla dzieci rozwód baćków to zawsze trauma. To zawsze rana. Nieważne u jakim czy temu dzieci 2 godzika, czy 5 godzików, czy 15, czy 25, czy nawet 35 lat dzieciom. I больше. Kiedy baćki rozwodzą się, dla ich dla dzieci zawsze trauma. Jany tak samo i gramadztwo potrzebuje больше środków, больше sił, aby podnieść je dziecię. Dziecię w sensie nie tylko maleńkie, ale i wzrosłego człowieka, bo on albo czasową traumę przeżywa, albo traumę, jaka na все życie idzie. Rozumiecie, jaka zależność siemiejnego życia i gramadzkiego życia i siemiejnego życia. Jak to ważne, aby nasze siemi byli trwałymi, dobrymi, lubiaczymi. Wtedy ich chce lepsze pracować. Wtedy chce prostu, bo ja lubię swoją żonkę, bo ja lubię swojego męża, ja chcę przynosić grosze, ja chcę zapracować, ja chcę coś w domu zrobić, wyprawić jakiś tam remont, jakiś. A kiedy odnosiny drenne u siami, niczego nie chce. Niczego. Jakby składają ruki, opuszczają ruki. Jak wtedy poglądacie, jak ważne siemiejne odnosiny. Jak ważne, aby siemia była jednym. Ja nie кажу, покуль что silna Bogiem. Potem to skażam. Ale w ogóle, aby była lubiacza, aby mąż i żonka w pierwszej czerzie wielmi szczera, zaprawdna lubili, szanowali siebie wzajemnie, wiernymi byli. Jak to ważne. Jak to dla młodych ludzi, czemu im nie kazać zrazu, słuchaj, ale bądź wierny. Lubi swoją żonkę, lubi swojego męża. Trochę to jeszcze będziemy kazać krychu dalej, bo to tylko wstąpienie. I już papa rzymski na początku tego dokumentu Familiaris Consortio, siemia w współczesnym świecie,
Уже показывая, что добрая семья – это доброе громадство – это добрая семья. Одно залежne od другого i wzajemnie zależne od siebie. I Kościół poklikany, kab umacować siemię, kab służyć siemi. I byli synody, na przykład synody nie tylko z 1980 roku, Papa Rzymski uzgadywaje ten synod, i on każe, nawet synod, jaki dotyczyć poklikania światarskiego, monaskiego, i on tak samo dotyczyć siemi. Można zdziwić się, jak poklikanie dotyczyć siemi, tak. I Papa Rzymski tam w tym wiedzieni podkreśliwaje одним słowem, że się w siemi narodzająca poklikanie. I семья chrześcijańska допомагає rozpoznać poklikanie. Допомагає rozpoznać. A tym słowem Kościół глядить na siemię globalna. We всей jej czastkach, aspektach takich, we всей i krasie, i przychozzości, i we всей biedzie siemiejnego życia, nieszczęści, traumie. Kościół, bo synod biskupał, to synod biskupał usiacho światu, z usiacho światu. Papa Rzymski, to, co my kazali про świętego Pawła VI, humanowite życie człowieka, ludzkie życie, tam my kazali, że Papa Rzymski rozsyłaje dokumenty, pytania do wszystkich biskupów, do naukowców, do socjologów, psychologów, do medyków, zapytaniem, żeby to wszystko rozpoznać, żeby to wszystko lepszej jakości tam jak to u świecie, jak to naprawdę u życi ludzi różnych narodów, różnych kontynentów. I Papa Rzymski wyciągał, aż tu dla tych różnych ludzi, różnych narodów, różnych kontynentów, co wspólne jest, co cenne jest, co kosztowne jest dla ich usich. I potem pokazuje nam uszu kartinu, uszu prawdu, bo kiedy my gladzimy przez naszą siemię, moją osobistą, mama, tata, tak, albo mąż, żonka, nasze dzieci, to my wielmi узко gladzimy, wielmi узко. A Kościół chce rozpoznać całkiem uszu prawdu, nie czastku prawdy. Moja siemia, moje problemy, to czastka problem siemiejnych, życiowych, w ogóle u człowiectwie, to jakaś tylko czastka. A Kościół rozpoznaje, chce rozpoznać i pokazać uszu prawdu, jak my kazam, uszu karcinu, wsiu, nie czastku tylko. I to dla nas wielka korzyść słuchać nauki Kościoła, rozważać, poznawać. I ta mówić, to jest katechezy dla dorosłych. Dzieciom tego nie trzeba. Dzieciom wy, baćki, mama, tata, dziadula, babula, rozkazywajcie, tłumaczcie, życiom pokazywajcie. Ale przez te katechezy mężczyznom i żonczynom stworzył ich, chce umacować siemi konkretne u naszej krainie, u Białorusi, jak byli mocne, jak rabanstwo było mocne, Boga mocne. Trochę to jeszcze dalej będziemy kazać. Тому что Kościół, jak ja już skazał, zapytywaje w takich sprawach i psychologów, i socjologów, i naukowców, i medyków, i różnych innych ludzi, ale jeszcze dodaje jedno, czego nikt nie dodawić, oprócz Kościoła. Dodaje jeszcze teologów i filozofów. Ale teologii dla nas najważniejsze. Te ludzi, jakie chcą nam rozkazać, jak Bóg tam z niebies gladzić na ziemię.
tak obrazno говоря, z niebies. Nie, Bóg z nami, tu na ziemi tak samo. Tak. Ale jak Bóg глядить і створив сім'ю, і вчить нас гэтаму. І Папа Римський зразу в гэтым уступе daje snosku, глядzi, pierwszy, drugi rozdział Księgi Bycia. Stworzenie światu, stworzenie człowieka i życie pierwszych baćków Adama i Ewy. Papa Римський zrazu pokazuje, że na początku Bóg stworzył człowieka mężczyzną i żonczyną. Mężczyzną i żonczyną. To wielmi ważne. Całostny człowiek jest mężczyzną i żonczyną. Тому сім'я, суженки, це мужчина і жінка разом. Не інакше, ніяк не інакше. А сили, які хочуть знищити сім'ю, сімейні коштовності, будуть нам накидувати. Не можна інакше. Глядzi, так живуть на Запаdzie. Nie глядzi na grzech. Nie powtarzaj grzechu. Глядzi na Pana Boga. Глядzi na Słowo Boże. I od tu w rukie mojej nowy zapowiet na białoruskiej mowie. Czekaję na wydanie i starego zapowietu. Na białoruskiej mowie, aby mogli poznawać Słowo Boże. Mogli poznawać, co nam każe Bóg. I słuchać tego. Tak czasami zdziwienie, zauważcie, nakolki te siły, jakie chcą zniszczyć siemię, albo przewiernuć siemię, skazać, że to może być służonki, mogą być nie tylko mężczyzna i żonczyna, ale ktoś tam drugi. Nie chcę kazać, że bo ja nie chcę robić im reklamy. Tym grachownym, nawet tak trzeba skazać, pro to będziemy trochę dalej kazać, grachownym jakimś tam sojuzem, nie służonkam, nijak nie służonki, jany nijak nie siamia, nie, nijak, nie po przyrodzie, prosto czysto na logiku, nie w Bożym planie, nie po Bożemu. I pro to będziemy, przyjdzie czas, jeszcze больше podrobiazno rozkażę sobie wzajemna. Bo siemia zjawляється wielkim dobrem. Wielkie dobro przynosić służonki i siemia. I właśnie wieś dokument, adhortacja familijnego konsorcjum, właśnie pro zadaniach chrześcijańskiej siemi u współczesnym świecie. Jakie powinny być nasze chrześcijańskie siemi? No, spodziewają się, że słuchają nas na Radio Maryja wierujący ludzi. Chrześcijanie, katoliki, może być jeszcze prawosławne, może być nawet i protestanty, kali łaska. I jak my, chrześcijanie, powinny świadczyć, jakie nasze zadanie dla współczesnego świata. Гэта Папа Римський, święty Jan Paweł II kazał i хочу znowu nagadać 40 lat temu. Czy my to wypełnili? Czy chrześcijańskie ziemi naprawdę tak dzienniczali, tak pokazali, jak to wszystko powinno być? Słuchajcie, ja przekonany, na żal, my nawet nie wiemy, że to był taki dokument Familiaris Consortio, siemia u współczesnym świecie. My nawet nigdy jego nie przeczytali. To żachliwe. Czytajem mnoga, to, czy słuchajem po telebaczeniu, czy po radio, czy w internecie, różnych mnień, dumak i tak dalej. Ale czy to Boże je? Czemu nie chcę wejść w to, że to Boże je? Ja już wam kazał. Kościół to nasz Kościół pałsiudny, i on agartaje wieś świat, nie uskie gladzenie, ale wielmi szeroka je, wielmi, można skazać śmiała, najbardziej szeroka je. Nie ma takiej drugiej instytucji, organizacji, jaka tak szeroka
глядзела на чалавека, на сям'ю, на сужанкаў. No nie ma u świecie. Kali my weźmiemy naszą krainę, to będziemy глядзець na siebie w naszej krainie tylko. Kali weźmiemy inną krainę, ta kraina tylko u swojej krainie. A pałsiudna tylko katolicki kościół глядзець, wielmi szeroka i daje je uczenie. I my propowiedujemy i obowiązek Kościoła, i te katechezy, my obwieszczajem, propowiedujemy dumku Bożuju, jaka ja dotyczyć służenkał i siamii, służeństwa i siamii. Jak Bóg gladzić, dobawlajem, to abczym ja już skazał, wieru, teologia, uzbahaczajem. Wiera to nie umiększenie, nie. Wiera i rozum, a czym my już wiedajem, jano, jak dwa kryła, tak, albo jak dwie ruki, tak można skazać, a dresz jedną ruku, będziesz kaleka, będziesz inwalid, czegoś ci nie będzie chapać ciebie, będzie jakiś ci tam brak, niedachop. A tamu i wiera, i uczenie, i rozum. Wiera to tak samo wielmi ważne jest uczenie. Wielmi ważne jest. I wielmi ważne глядзець na te sprawy i prаз гэты замысел, думку Божую, jak Бог хоча, jak Бог uczyć. I Kościół хоча узбагатіць, аднавіць і грамадства, і Божий люд, якби так самого себе. Kościół хоча праз гэты документ узбагатіць. І таму w następnym punkcie uwiedzeni jest, spoczatku jest pierwszy punkt, ja już skazał. Kościół u służbie siami. Kościół służyć siami. I on chce być słuchoju. Słuchoju dla ciebie, drogi mój, drogaja moja, dla ciebie. Słuchoju dla żonki, dla męża, dla baćków, dla dzieci. Kościół słucha. Kościół chce posłużyć. Da pomagczy, kab nasze jesiemi byli mocnymi, świętymi, dobrymi, lubiaczymi, zjednanymi. To pierwszy punkt. Drugi punkt to pra synody, jakie byli papierednie synody i te, jakie jest, że jany odkrywają tę prawdę, całą prawdę. I tę prawdę pra siamiu, da pomagają rozpoznać tak samo i poklikanie w siamii, poklikanie dzieci, do czego ich Bóg klicza, do siemiejnego życia, do służeńskiego życia, ci do monaskiego, ci do światarskiego życia, to u siamii. I trzeci punkt, wielkie dobro służeństwa i siamii. To dobro, to bezusłowne służeństwa mężczyznam i żonczynej stworzył ich. To mężczyzna i żonczyna. To jednoznaczno. Ale już te siły, pro jakie my kazali, że chcą zniszczyć siemię w bukvalnym smyśle. No to nie jest nowe, że takie siły jest, bo to było już i u Nowym Zapowiecie. Święty Paweł na to zwraca uwagę. Wysłuchajcie na koniec, to i niechaj będzie naszej takiej modlitwy. Ja chcę przeczytać cały rozdział, 5 rozdział posłania do Efesców z naszej białoruskiego Nowego Zapowietu. Dziękuję Bogu, że to mają takie, dziękuję tym, kto trudził się nad tym. Daj Boże, żeby Bóg dawał siły, zdrowie, tak samo tym, kto trudzi się перекласти i Stary Zapowiet. Daj Boże, kapion jak najchudszej był. 5 głowa
Cała piata, bo Papa Rzymski u tym wiedzieni daje tak samo snosku, ja już skazał, pierwszy, drugi rozdział Knihy Bycia, ale tak samo daje snosku pachladzi, posłanie do Efescał, 5 rozdział. I święty Paweł, co nam każe święty Paweł 2000 lat temu, amal 2000 lat temu, 20 stochodział temu, co nam każe święty Paweł pra siamiu, pra ugrozy i pra to, jaka ja powinna być i tak dalej. Posłuchaj. 5 rozdział, posłanie do Efescał świętego Pawła Apostoła. Dygwoś, naśledujcie Boga, jak dzieci umiłowane ja, i postupajcie u lubowi, jaki Chrystus polubił nas i oddał siebie za nas, jak dar i jak wiaru Bogu na przyjemny pach. A rozpusta i siolakaja nieczystość i skwapność niechaj nawet nie zgadwająca wśród was, jak to należeć świętym. Tak samo i nieprystojność, i pustosłowie, i wulgarność nie chorzy ja dla was. Nadwarot, niechaj lepsz będzie padziaka. Wy powinny wiedzieć, że niejaki rozpustnik, albo nieczysty, czy skwapny, to znaczyć idałopakłonnik, nie ma spadczyny u władarstwie Chrysta i Boga. Niechaj ніхто nie zwodzić was marnymi słowami, bo przez гэта przychodzić Boży gniew na niepasłuchmianych synów. Nie budźcież ich supolnikami. Kaliście wy byli ciemraj, a ciepierw wy światło u Panu. Postupajcie jak dzieci światła, bo płot światła jość wa usielakaj dobryni, sprawiedliwości i prawdzie. Imknijcie się do tego, że da spodoby Panu. Nie bierzcie udziału u bezplonnych sprawach ciemry, a lepsz wykrywajcie ich. Bo pratuje, że jany robić potajemna, nawet sorom nakazać. A usio, że wykrywajeca przez światło, stanowica jawnym, bo usio, że stanowica jawnym, jość światło. Tam skazana, pracznij się, jaki śpisz, i uwaskreśni, i Chrystus oświetlić ciebie. Глядźcie dokładnie, jak postupajecie, nie jak nierozumny ja, a jak mądry ja. Wykorzystowajcie czas, bo dni lichija. Nie bądźcież nierozważnymi, ale poznawajcie, co jest wola Pana. I nie upiwajcie się winom, od jakogo bywaje rozpusta, ale napełniajcie się duchem, nastawiaючи samych siebie psalmami, hymnami i duchownymi pieśniami, śpiewający i prosławiający Pana u waszych sercach. Dziękujcie za usiody, za usio Bogu i Ojcu imię Pana naszego Jezusa Chrysta. Podporządkowajcie się один одному у боязі Христової. Żonki, podporządkowajcie swoim mużom jak Panu, bo mąż głowa żonki, jak i Chrystus głowa Kościoła, i On zbawca ciała. Temu jak Kościół podporządkowujecie Chrystu, tak i żonki podporządkowujące waszym mużom. Muży, lubicie swoich żonek, jak i Chrystus polubił Kościół i oddał siebie za Jego, kap oświecić Jego, oczyściwszy kupielu wody i słowem, kap On zjawił się przed im sławnym Kościołem, jaki nie ma je plamy, ci zachany, ci czego-niebudź podobnego, i kap On był święty i bezzachanny. Tak powinny muży lubić swoich żonek jak swoje ciała. Kto lubi swoją żonku, lubić samego siebie. Bo nikt nigdy nie miał nienawiści do swojego ciała, ale kormić i doglądaje Jego, jak i Chrystus swoich Kościoł, bo my czleny Jego ciała. Temu pakinie
Mужчина батьку swojego i maci złuczyca sa swojej żonkaj i buduć dwojednym ciałem. Wielka je tajemnica hetaja, a każu ja u daczynieni da Chrysta i da Kościoła. Dyk, niechaj każdy z was lubić swoją żonku tak, jak samocha siebie, a żonka niechaj poważaje męża. Eta słowa Bożaje. Dziękuję Panu Bogu. Chrystus u was kros, zaprawdy u was kros. Do nas utupnej sustreczy. Z Bogiem. Dziękuję wam, darahija. Lubicie один одного. Mужчина i żonczyna stwarzył ich. Katecheza prasiam ju, ojca Piotra Bielewicza.